इंग्लिश के लैटर जो होंगे है इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, पर वो छोटा बच्चा है ना, वो एक जगह आके अटक गया। कित्थे आके अटक गया? कहता BCD BCD। और देखदिया ना जो BCD सुनिया तो स्वामी विवेकानंद जी ने अखां बंद कर लिया और अपने हाथ जोड़ ले। एक नगर दे विच तीन दोस्त सी, तीन दोस्त। एक बार उन्होंने दो दोस्तों ने चुनाव किया कि सानू भाई कुछ भला काम करना चाहिए है, सानू कुछ भला काम करना चाहिए है, कुछ नेकी करनी चाहिए है। हुण उन्होंने एक ने चुनाव कर लिया कि मैं रोज मंदिर च जाके भगवान की मूर्ति ते दुध चढ़ाना है, और कहते दूसरे ने मन च सोचिया कि भाई मूर्ति के दुध चढ़ाने नालों चंगा मैं किसी संत महापुरुष के कोल जाके उन्होंने खाना खिला देवां, उन्होंने दुध का प्याला पिला देवां। उन्हें कई बार अपने मित्र नूं कहना, ओ भाई तू की एक बंदे को चला जाता है, की एक बंदे को चला जाता है, बंदे नूं जाके रोटी खिलांदा है। ओ देख मैं भगवान दे कोल जांदा है, दुनिया सारी भगवान कह के पूजा करती है, आरतियां हुंदियां है, ओ मैं भगवान नूं दुध चढ़ांदा आ, तां तू बंदे को तुरिया रहिंदा है। क्यों कई फकीरां नूं संतां नूं उन्हां दे रुतबे नूं नहीं समझदे, वो कहंदे साडे वर्गा बंदा है, साडे वर्गा इंसान है। तां कहंदे फिर मैं की देखिया, भगवान ने सानूं दोनों नूं बिठा दिता, दोनों नूं बिठाया। पहला भगवान रोटी लैके आए थाली, मित्र तेरे कोल गए, तेरे कोल जाके भगवान ने अपने हथी बुरकी तोड़ के तेरे मुंह च पाई, अपने हथी थाली चो बुरकियां तोड़ियां तेरे मुंह च पाइयां। तेनू खिलाने तो बाद मैं देखदा रहा मेरी वारी कदों आऊंगी, मैं देखदा रहा इनू खिलाई जा रहे, मैनू पुछया ही नहीं। पास समझोगे तो उसको पास ही तू पाएगा, दूर समझोगे तो वो तुझसे दूर ही हो जाएगा। एक बार उस पर भरोसा करके तो देख, फिर उसके नूर से तू भरपूर हो जाएगा। इसलिए क्या एक पासे दूर कहते हैं। एक फकीर ने जो ये गल समझाई कि हर जगह परमात्मा है, हर जगह भगवान है, प्रभु है, तो उस वेले एक आदमी ने कहा महाराज जे हर जगह प्रभु है, भगवान है, तो फिर लोगों को भूत काते दीदे है, लोगों को साए काते दीदे है। फकीर कहते दरअसल जापान के अंदर एक बहुत बड़ा मूर्तिकार सी, उसने महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति बनाई, और मूर्ति ऐसी बनाई कि सारे देखने वाले हैरान, इतना लगता है साक्षात महात्मा बुद्ध ही बैठे, यानी इन्नी क्लैरिटी सी वो मूर्ति विच के। हुण बोली खुशी स्वस्थ और शक्ति पाने के लिए त्याग की जरूरत होती है। और मैनू ध्यान करना पसंद नहीं, मैं नहीं करना, मैनू सत्संग जाना पसंद नहीं, मैनू तो पसंद है यार दोस्तों को बह के गप्पा मारनियां, मैनू तो पसंद है गेमां खेलनियां, मैनू तो पसंद है फिल्मां देखनियां, मैनू तो पसंद है थिएटर च जावां। हुण तुहाडे बड़े भाई साहब गड्डी ते नहीं बहिंदे, तुसीं बह गए हुण? मैं कमाल दी गल आ, मन च सोचिया उदों तो लैके अज तक ऐसी हाँ। कहंदे तुहाडे तुहाडे बड़े भाई साहब बहिंदे हुंदे सी, बड़ी सेहत हुंदी सी उन्हां दी, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ? ਇਹ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਆ ਗਏ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮਾਲਕ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜੋ ਔਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके, जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत ऐसी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना तो करांगे। और ये घटना तो सत्संग की शुरुआत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिद्दां पहलां दस्सिया कि अज असीं किन्ने बच्चों के केक कट्टे, और अज ये सत्संग भी जन्मदिन की खुशी च हो रहा है, इसलिए कुछ जन्म के नाल जुड़ी हुई घटना है कि जिस तो असी अपनी जिंदगी बारे भी समझ सकते हाँ। सो ये घटना है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की, और वो समा है जो स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए थे। अमेरिका च भाषण देने तो बाद कुछ समा स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका च रुके, और उन्हों का उत्थे जो भाषण है ना वो बड़ा पसंद किया गया, काफ़ी लोगों ने उन्होंने प्यार दिता। फिर आखिर एक दिन ऐसा आया
ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੀ ਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ 5ਵੀਂ ਤੱਕ 6ਵੀਂ ਤੱਕ, ਕਿ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ A ਫॉर ਐਪਲ, B ਫॉर ਬॉय ਯਾਨੀ ABC ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਬੋਲ A B C D E F, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਲੈਟਰ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ B C D B C D B C, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ A B C D E F G H। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਫਿਰ A B C ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ B C D B C D। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ B C D ਦੀ B C D ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੈਸਟ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਾ ਜਦੋਂ B C D ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ 2 ਯਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਮੁਸਕਰਾਏ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਹੱਥ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਮਗਨ ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ B C D, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੋਣ, ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਰਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪਕੜਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ BCD ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। B ਔਰ D, ਇਹਦੇ ਗੱਬੇ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ C। ਕਹਿੰਦੇ B ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਰਥਡੇ, ਬਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ, B ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਰਥ ਯਾਨੀ ਜਨਮ, ਔਰ D ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਥ,
ਡੈਥ ਯਾਨੀ ਡੈਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਮੌਤ। ਬਰਥ ਬੀ ਯਾਨੀ ਵਰਥ, ਡੀ ਯਾਨੀ ਡੈਥ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਬੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੁਆਇਸ। ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਸੀ ਵਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਥ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੁਣਾਵ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਚੁਆਇਸ ਯਾਨੀ ਚੁਣਾਵ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਖਰ ਡੈਥ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਥ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਡੈਥ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਚੁਆਇਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੁਆਇਸ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਊਂ, ਪੀਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀਊਂ, ਪੀਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਊਂ, ਜੂਸ ਪੀਊਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਚੁਆਇਸ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੋਸਤ ਸੀ। 3 ਦੋਸਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪਿਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਬਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਬੈਠੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੇ ਚੁਆਇਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਚੁਆਇਸ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂ। ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੂਆ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ, ਇੱਕ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਆ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦਾਅ ਲਾਵਾਂਗੇ 4 ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਊਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜੂਆ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ
ਦੁੱਧ ਦੀ ਗੜਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾ, ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਥਾਲੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਉਹ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੂਆ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੂਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਘਰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਕਾਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ? ਜੂਹੇ ਦੀ ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਲੱਤ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵੀ, ਹੈਲਥ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਧਰ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ, ਨਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚੈਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਗਈ, ਚੈਨ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤੇ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰੀਏ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰਜਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰਜਨ ਜਾਨੀ ਜੋ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀ ਆ, 200, 250, 300 ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੀ ਔਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਬੋਲੋ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਹੈ ਦੋਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਸੰਜਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ, ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਲੇਜ ਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਰਜਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਾਇਲਟ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਸਿੱਖਦੇ ਗਏ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਨਮ ਉਦਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੋ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ
ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਸਾਈਲ ਮੈਨ ਬਣੇ, ਬੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਝੱਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਫਰਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਸ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਫਰਕ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਚੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਲਈ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਦੇਖ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾਰੀਅਲ ਫੋੜਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਕੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਫਕੀਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਾਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੂੰ ਦਾਲ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬਦਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਦਾਲ ਖਾਓ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕਰ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਛੱਡ ਫਕੀਰ ਕੋ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਆਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ, ਮੰਦਿਰ ਜਾ।
ਤੂੰ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜੋ ਆਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਖ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਗੜਵੀ ਕਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ? ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗੜਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੂੰ ਵੀ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਕੀਰ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਸੱਚਾਈ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠਾ, ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਬਈ, ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ, ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਆਏ ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਬਿਠਾਓ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਪਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਅਤਿਥੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਇਓ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪਿਆਸ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥਾਲੀ, ਮਿੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਥਾਲੀ 'ਚੋਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਗੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੜਵੀ, ਗੜਵੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੜਵੀ ਦੇਣਗੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਕਾਲੀ ਕਾਹਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੜਵੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੜਵੀ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੜਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਆ, ਭੁੱਖਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਸਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਵੈਸਾ ਫਲ।
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਿਰਫ ਫਕੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਕਿਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਤੀਰਥ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, पास समझोगे उसे तो वो पास ही हो जाएगा, दूर समझोगे तुमसे दूर हो जाएगा। जरा समझना, अगर ईश्वर नू, भगवान नू, उस मालिक नू अपने पास समझांगे, वो मेरे नाल है, मेरे पास है, पास समझोगे तो वो पास हो जाएगा, फिर वो पास है। पास समझोगे तो उसको पास ही तू पाएगा, दूर समझोगे तो वो तुझसे दूर ही हो जाएगा। एक बार उस पर भरोसा करके तो देख, फिर उसके नूर से तू भरपूर हो जाएगा। इसलिए क्या, एक पासे दूर समझोगे तो वो दूर हो जाएगा, एक बार उस पर भरोसा करके तो देख, उसके नूर से तू भी भरपूर हो जाएगा। कहते भरोसा करिए, दूर ना समझिए उसनू। अगर दूर समझांगे तो फिर रब कहेगा दूर समझना तो मैं दूर ही हां। तो जे तू समझ लिया मैं, यानी रब कह रहा जे तू समझ लिया मैनू कि मेरा रब मेरे अंदर है, हर कदम ते मेरे नाल है, तो फिर मैं, क्योंकि जैसा तेरा विश्वास होना मैं वैसा ही तेनू मिलना है। इसलिए असीं विश्वास की करते हैं, समझते हो कि नहीं? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਕਾਹਤੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਏ ਕਾਹਤੇ ਦਿਖਦੇ ਆ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਭੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਭੂਤ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ? ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਭੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੂਪ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੁਨ, ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿੰਬੂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਾਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਾਹਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਚਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੈਸੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਸਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ, ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਆਓ, ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਭਰਪੂਰਤਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। इसलिए पास समझोगे
तो पास उसको पाएगा, दूर समझोगे तो वो दूर हो जाएगा। एक बार उस पे भरोसा करके तो देख, फिर उसकी रहमत से तू भरपूर हो जाएगा। एक बार भरोसा करके तो देखो, यकीन करके तो देखो कि मेरे जीवन च अगर कोई दुख है, कोई कमी है, तो मालिक दे खजाने भरपूर है। मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु ने, उस अकाल पुरख ने सब कुछ भरपूर बनाया है, इसलिए मेरे जीवन च सब कुछ। कदी ये ना सोचो जे ਉਹਦੇ ਕੋਲ चला गया तो मैनू घाटा पै जाना, ਉਹ नहीं, ਉਹਦੇ खजाने बेअंत है। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਲੈ ਜੇ ਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਟ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹ ਛੋਟੇ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਥੋੜੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਹ ਲੰਬਾ ਲਊਂਗਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਾਹ ਲਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਿੱਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵਪਾਰ ਵਧੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟ ਛਾਪੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਪੈਸਾ, ਸਮੇਂ, ਸ਼ਕਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। खुशी है नहीं, खुशी भी आ गई। प्यार है नहीं, प्यार भी आ गया। गरीबी है, पैसा है नहीं, पैसा भी आ गया। और शक्ति भी। अगर 10 मिनट बह के सोचो ना, और बड़ी श्रद्धा नाल सोचो कि मेरे मालिक ने सब दे लई सब कुछ, इसलिए मेरे जीवन च प्यार, पैसा, सेहत, समय, खुशी भरपूर है, भरपूर है। कह दियो मेरे मालिक दी रहमत भरपूर है। मेरे जीवन च खुशियां, मेरे जीवन च प्यार, मेरे जीवन च स्वास्थ्य, मेरे जीवन च पैसा, मेरे जीवन च शक्ति, क्योंकि मेरा मालिक, मेरा जीवन, ओ जे मेरा मालिक भरपूर है तो जीवन भी उन्हें दिता है। जे वो भरपूर है तो मेरा जीवन भी। देखो कितना आनंद मिलता है सोच के। हर वेले घाटा घाटा, कमी है नहीं, है नहीं, है नहीं करना तो है नहीं हो जाना है। जिहड़ा कहंदा बहुत है, मैनूं यकीन है बहुत आ रहा है, हर तरफों आ रहा है। ये कुदरत का नियम है कि जैसी साडी सोच होनी, कुदरत ने वैसा करना भी। क्योंकि तुहाडी सोच दे जिद्दां दे तुसीं बीज बखेरने है ना, ये इदां समझ लो कि तुहाडे झोली विच बीज है। हुण जिद्दां दे बीजां दा छट्टा तुसीं चारों पासे देना, फसल भी कह दिओ उदां दी उगनी है कि नहीं। हुण जे कणक दा छट्टा दओगे, गेहूं दा छट्टा दओगे, गेहूं, मक्की दा छट्टा दओगे। हुण जिद्दां दी सोच दे बीज तुहाडे कोल होणे आ ना, जिद्दां दी छट्टा तुसीं मारना है। ये समझ लो तुहाडी सोच दे बीज भी जो तुसीं सोचदे हो चारों पासे फैल रहे हैं। जे कमी बारे सोचांगे तो जिंदगी च कमियां ही आंदियां जाणगियां। इदां समझ लो कमी यानी किक्कर दे बीज, जे किक्कर दे बीजां दा छट्टा देवांगे तो हौली हौली चारों पासे किकरां ही किकरां हो जाणगीਆਂ, कंडे ही कंडे होणगे। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ, ਕਿਸੇ ਫਲ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਰਗ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਖੇਤ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫੁੱਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬੀਜ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਬਖੇਰੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਖੇਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਚੈਪਟਰ 5 ਸ਼ਲੋਕ 48, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਦੱਸਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ कि पूर्ण बनो, पूर्ण बनो जैसे स्वर्ग में बैठा तुम्हारा पिता पूर्ण है। की बनना है असी? कहते अधूरे ना बनो, क्योंकि तुसी जिस पिता दी संतान हो ना, वो स्वर्ग, स्वर्ग का मतलब वो आकाश से बैठा स्वर्ग नहीं, स्वर्ग का मतलब वो जगह जिथे खुशियां ही खुशियां है, जिथे आनंद ही आनंद है, जिथे सुख ही सुख है। कहते संपूर्ण बनो जैसे स्वर्ग में बैठा तुम्हारा पिता संपूर्ण है। इसलिए ये दसना की चाहते जीसस कि जे तुहाडा पिता उस जगह बैठा जिथे आनंद ही आनंद है, वो संपूर्ण है, तो तुसी भी ओदी औलाद हो, ओदे सारे गुण, ओदियां सारियां शक्तियां तुहाडे अंदर है। पर फर्क की पैंदा है? फर्क यही पैंदा कि असी अपने पिता ते विश्वास ही नहीं करते और रब ते विश्वास ही नहीं करते। इसलिए अज तो कहना शुरू करो, मेरा पिता संपूर्ण है, मेरा प्रभु परमात्मा मालिक संपूर्ण है, और मैं ओदी औलाद है, मैं भी संपूर्ण, कोई कमी नहीं है मेरे जीवन च। मेरे जीवन च बहुत रहमतां है, बहुत खुशियां है। संपूर्ण समझना शुरू करो, तुसी संपूर्ण हुंदे। जापान के अंदर एक बहुत बड़ा मूर्तिकार सी, उसने महात्मा बुद्ध एक मूर्ति बनाई, और मूर्ति ऐसी बनाई कि सारे देखने वाले हैरान, इदा लगता है साक्षात महात्मा बुद्ध ही बैठे, यानी इन्नी क्लैरिटी सी वो मूर्ति विच। हुण बोली कहते उस मूर्ति नूं जदों लोकां सामने पेश किया गया, बड़ी मशहूरी हुई। तो एक पत्रकार गया मूर्तिकार का इंटरव्यू लैन, उन्हें मूर्तिकार नूं पुछया, कहना महाराज तुसीं महात्मा बुद्ध की इन्नी प्यारी मूर्ति बनाई, पत्थर की प्रतिमा नूं इन्ना प्यारा बनाया, जान पा दी, ये पिछे राज की है? तो उसने मूर्तिकार ने बड़ा प्यारा जवाब दिता कि जो पहली बार मैं इस पत्थर नूं देखिया सी ना, अनघड़त पत्थर सी सामने पिया सी, कहते इदा खड़ा ही सी ये पत्थर जिदा इस वेले है, इदा ही सी। जो मैं इस पत्थर नूं देखिया तो सच दसा मैनू ये अंदर बुद्ध नजर आए। हाले घड़िया नहीं सी, हाले पिया सी पत्थर, बस मैनू ये अंदर महात्मा बुद्ध नजर आए। बस मैं इन्ना कीता कि जो पत्थर का हिस्सा बुद्ध वर्गा नहीं सी, उन्होंने मैं अलग कर दिता। समझना जरा सारे ने, पत्थर च पहले ही मैनू बुद्ध नजर आए, पर मैं सिर्फ इन्ना कीता कि जिहड़ा हिस्सा बुद्ध वर्गा नहीं सी, मैं उन्होंने हटांदा गया, उन्होंने अलग करता गया, तो विच बैठे बुद्ध प्रगट हो गए। ये दसना की चाहते हैं असीं, एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, रियलिटी हकीकत है। इत्थे तुसीं भी, तुहानूं भी कोई गल कहना चाहांगे, अगर तुहानूं असीं देखीए ना, तो तुहाडे अंदर भी बुद्ध, यानी वो बुद्ध तब, वो ज्ञान, वो परमात्मा नजर आ रहा है सानूं। बस हुण करना पता की है कि जिहड़ा तुहाडे अंदर हिस्सा परमात्मा वर्गा नहीं है, उन्होंने असीं अलग करना है। उन्होंने अलग करते जावांगे तो जो बचेगा वो परमात्मा ही है। समझ आई कि नहीं? पत्थर अंदर मूर्ति पहले ही हुंदी है, बस मूर्तिकार तो सैनी थोड़ा लैके बेकार नूं हटांदा है। जो बेकार हटदा है तो बाकी जो बचदा है वो मूर्त। हुण तुसीं भी परमात्मा का ही रूप हो, तुहाडे अंदर भी परमात्मा की मूर्त मौजूद है, पर की करिए, बहुत कुछ ऐसा तुहाडे उपर चढ़ चुका है जो परमात्मा वर्गा नहीं है। उन्होंने हटांदे जाओ। जदों वो चीज हट जाएगी जो रब वर्गी, परमात्मा वर्गी नहीं है, तो जो बचेगा। हुण जरा सोचो, तुहाडे अंदर रब वर्गा की नहीं है? जरा सोच के देखो, वो किहड़ियां चीज़ां, वो किहड़ियां आदतां, वो किहड़े गुण ऐसे तुहाडे अंदर है जो रब वर्गे, बस उन्हां नूं हटाउण दी लोड़ है। जरा सोचो, बंदा कहंदा मेरे अंदर नफरत है, यानी ये नफरत रब वर्गी नहीं है, क्योंकि रब दा कर्म नफरत करना नहीं है। तो मतलब ये वो बेकार दा पत्थर है जो मेरे ते चढ़िया होया है, ये बेकार दी आदत है जो मेरे ते चढ़ी हुई है। जे हुण रब वर्गा बनना है तो जो मेरे अंदर रब वर्गा नहीं है उन्होंने मैं अपने तो अलग करना है। रब दा काम नहीं है नफरत करना, पर मैं नफरत कर रहा हां, इसलिए ये वो चीज़ है जो रब वर्गी नहीं है। और अगर मैं रब होना है तो मैनू नफरत नूं हटाना पएगा।
फिर आ गया क्रोध, फिर आ गए नशियां ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, फिर आ गया निंदिया चुगली ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, फिर आ गया ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਵਰਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਨੇ कि पूर्ण बनो जैसे स्वर्ग में बैठे तुम्हारे पिता पूर्ण है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਸਲ ਬਣਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਸਲ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਟ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਲਿੰਕਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ मैं बड़ी कठिनाई से इस मुकाम पर पहुंचा हूं, मैं बड़ी कठिनाइयों से गुजर कर इस मुकाम पर पहुंचा हूं। हर दिन अपने आलस, अज्ञान, बुरी आदतों और अपने अंदर की कमियों से लड़कर, कहते मैं बड़ी कठिनाई ने इत्थे तक पहुंचे, इस मुकाम तक। जे अज राष्ट्रपति बनया ना अमेरिका का, तो किहड़ियां चीज़ां नाल लड़ के की कहते हो, मैं बड़ी कठिनाइयों से गुजर के इस मुकाम पर पहुंचा हूं। हर कदम पर अपने आलस, कहते पहला मैं लड़ाई की अपने आलस नाल, क्योंकि आलस की हुंदा है, वो यार फेर कर लवांगे, कल कर लवांगे, परसों कर ला, काम टालण की आदत इहनूं कह दिंदे है आलस। कहते आलस नाल लड़िया, पहला मैं अपने आलस नूं खत्म किया, और फिर मैं लड़िया अपने अज्ञान नाल। जो मेरे अंदर अज्ञानता सी, भरम सी, वो मैं अज्ञान दूर किया, अच्छियां दी सोबत की, ज्ञान हासिल किया, अच्छियां किताबां पढ़ियां, अच्छियां दी सोबत की, ज्ञान हासिल किया, अपनी अज्ञानता नूं दूर किया। और फिर मैं लड़िया अपनी बुरियां आदतां दे नाल, जो मेरे अंदर बुरियां आदतां सी उन्हां नाल लड़िया। और फिर मैं लड़िया अपने अंदरलियां कमियां दे नाल, कमजोरियां दे नाल। और फिर किते जाके मैं इत्थे, हुण जरा तुसीं सोचो कि अज इंसान सफलता दे मुकाम ते जाना चाहता है, पर असीं अपने आप नाल लड़न नूं तैयार नहीं, अपनी कमियां नाल लड़न नूं तैयार नहीं है, अपने आलस नाल लड़न नूं तैयार नहीं है। इसलिए कहा जाता है, महात्मा बुद्ध ने एक लाइन बड़ी प्यारी कही है कि खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने, स्वास्थ्य, खुशी और शक्ति पाने के लिए त्याग की जरूरत होती है। ये महात्मा बुद्ध की लाइन याद रखना तुसीं। और फिर थोड़ा सत्संग में समाप्ति वाल भी लेके जावांगे। की क्या महात्मा बुद्ध ने खुद को बेहतर बनाने, खुशी, स्वस्थ और शक्ति पाने के लिए त्याग की जरूरत होती है। कहते अपने आप को बेहतर बनाना होवे, जीवन च खुशी नूं पाना होवे, अच्छी सेहत नूं पाना होवे या शक्ति नूं पाना होवे, ते बैठे बिठाया नहीं मिलती, ये वास्ते बहुत त्याग। नहीं तो महात्मा बुद्ध की जिंदगी नूं देखो ना, कितना कुछ त्याग्या। जो अंदर सोचा ना मैं रब नूं पाना है, तो अपने महल नूं त्याग दिता। नहीं तो बंदा कहता मैनू महल चाहिए है, मैनू मखमली गद्दे चाहिए है, मैनू नौकर चाकर चाहिए है, मैनू सेवा करने वास्ते दास दासियां चाहिए। पर महात्मा बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिता। मखमली कलीन छड्डे, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਗੱਦੇ ਛੱਡੇ, ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਕੱਲੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤਿਆਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ,
ਆ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੋਇਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਮਤਵਰ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਥ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਤਿਆਗ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਿਆਗ ਇਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਆ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲ ਲੋਕ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ कि सफल लोग अपनी पसंद और नापसंद को महत्व नहीं देते। सफल लोग अपनी पसंद नापसंद को महत्व नहीं देते, वो उसी चीज उसी काम को महत्व देते हैं जो उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाए। पर अज बंदा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ satsang ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਐਸੀ ਪਸੰਦ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੋ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲੇਬੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਠਿਆਈ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਪਸੰਦ ਨਾ ਦੇਖ, ਇਹ ਦੇਖ ਚਾਹੇ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੜਵਾ ਨਿੰਮ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਯਾਨੀ ਸਵਸਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿੰਮ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕੜਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਐਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਲੋਕ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕੋ ਮਹੱਤਵ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਸੰਦ ਮੈਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਬੈਠਾ ਰਵਾਂ ਮੈਂ, ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲੇ, ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਉਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵਾਹੂ, ਉਹ ਜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਤੇ ਨਾ ਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲੈ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਘੁੰਮਣਾ, ਅਵਾਰਾ ਘੁੰਮਣਾ, ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਰੋ ਵਚਨ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਨ 2000 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ weight 105 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਕੁਆਂਟਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ weight ਨਾ 2000 ਵਿੱਚ 105 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਐਨ ਥੁਲਥਲੇ ਜੇ, ਐਡਾ ਮੂੰਹ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਿਹਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਣਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਰਗਰ ਬੜੇ ਖਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੋਜ਼ 2-2 2.5 ਘੰਟੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲੰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿੰਕਨ ਨੇ कि मैं इस मुकाम पर बड़ी कठिनाई से पहुंचा हूं, हर कदम पर अपने आलस, अपने अज्ञान, अपनी बुरी आदतों और अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ते हुए, कहते हर कदम ते मैं लड़ाई की इस मुकाम ते पहुंचने लई। अपने आलस ना लड़िया, अपनी कमजोरियां ना लड़िया, अपनी बुरियां आदतां ना लड़िया, और अपने अंदरले अज्ञान ना लड़िया, फिर किते जाके मैं इत्थे पहुंचा। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਲੈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮਾਲਕ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਐ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜੋ ਔਰ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੇ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਵਚਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਕਾਸੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋ। ਪਿਕਾਸੋ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਸੀ।
ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਤਸੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਹ ਦਿਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ, ਸਫਲ, ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹਰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਘੱਟ ਹੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਗਿੱਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਗੜਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਮਿੱਤਰ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਅਟਲ ਹੁੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੇ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਫਕਰ ਆਨ ਛੁਡਾਵੇ। ਉਹ ਫਕੀਰਾ ਫਕਰਾਂ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵੀ ਖੋਲ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਫਕਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ, ਬਾਂਦੇ ਭਗਤ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪੱਥਰ ਅੰਦਰ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੈ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੋ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੀ ਲਾइन याद रखना कि आज सोहबत मिल गई है फकीरों की तो जल्दी खुशियां भी मिल जाएंगी। आज सोहबत मिल गई है फकीरों की जल्दी खुशियां भी मिल जाएंगी। विश्वास के साथ की गई कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। आज आप विश्वास ना चल के आ गए हो ना,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, मेरा मालिक मेरे। मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत। खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। अब फड़ ले, आ गई है। सो हुण इन्हां वचनां दे नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਨੀ, ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ, 27 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 11ਵੀਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ 11ਵੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, तो बा भरपूर ही करना। तो विश्वास रखो, यकीन रखो, एक बार भरोसा करके तो देख, उसकी रहमत से तू भी भरपूर। हुण करना ना भरोसा, करना ना यकीन, बस वे यकीन रखो तो तुहाडे जीवन च रहमतां भरपूर होणगियां, खुशियां भरपूर होणगियां। हर खुशी मालिक तुहाडी झोली च पाएगा। इसलिए 11वीं रोज़ ते जरूर पहुंचो। और हुण अंत विच यही उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सबनूं नाम नाल जुड़न दी ताकत देण, नाम जपण दी ताकत देण, सेवा सिमरन करन दा बल बख्शण, और अपनी किरपा दया मेहर रहमत बख्शिश हमेशा तुहाडे ते मालिक बनाए रखन। और जिन्ने भी जीव उस मालिक दे घर च पहुंचे आ, मालिक तुहाडी सब दी हाज़री कबूल करन। और जिहड़े जीव अज उस मालिक दे नाम दी नियाज़ां लैके आए है, जे कोई अपनी तकलीफ दुख दी नियाज़ लैके आया है, या जिस भावना नाल नियाज़ लैके आया है, मालिक उहदी भावना नूं, उहदी कामना नूं पूरा करन, उहदी नियाज़ नूं कबूल करन। और जिहड़े जीव खुशी दी नियाज़ लैके आए है, मालिक उहनां दी झोली च इन्नियां खुशियां पा देणगे कदी मंगण दी लोड़ ही ना पवे। और जिहड़े जीव सेवा च योगदान देण वाले है, मालिक उन्हां दी कमाईआं बरकतां पाण, ताकि इसे तरह दरबार दी संगत दी लंगर दी सेवा करके मालिक दी रहमतां हासिल करते रहन। और आने वाला हर पल तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां, रहमतां, बरकतां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे। मालिक तुहानूं लंबियां उमरां देण, सुख समृद्धि देण, तंदुरुस्ती देण, हर खुशी मालिक तुहानूं देण। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वास्ते उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालकां दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।